Newton universal law of gravitation. According to this theory, Newton's universal law of gravitation, according to this theory, every object of universe attract every other object. Every object of universe attract every other object with definite force. Every object of universe attract every other object with definite force, and this force is directly proportional to the product of masses of two objects. This force is directly proportional to the product of masses of two objects and inversely proportional to the square of distance between them. This force is directly proportional to the product of masses of two objects and inversely proportional to the square of distance between them. According to this theory, Newton's universal law of gravitation. According to this theory, every object of universe attract every other object with definite force. हा जो फोर्स आहे तो डेफिनेट फोर्स आहे. डेफिनेट फोर्स. This force is directly proportional to the product of masses. This force is directly proportional to the product of masses of two objects. And inversely proportional to the square of distance between them. म्हणजे हा जो फोर्स आहे, दोन ऑब्जेक्ट मधला जो फोर्स आहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. कुणाच्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे तर त्या जे मासेस आहेत त्या टू ऑब्जेक्टच्या प्रोडक्टच्या मासेस जे आहेत त्याला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे आणि इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन देम. This is called Newton's universal law of gravitation. Consider two objects. Object first is mass m1 and object second is mass m2, and they are distance between them is d. D is the distance between them. If two objects, mass m1 is the first object and mass m2 is the second object. These two objects, they are attract to each other by definite force. These objects attract to each other by a definite force. This force is directly proportional to the product of masses of two objects, m1 and m2. This force is directly proportional to the product of masses of two objects and inversely proportional to the square of distance between them. This is equation first and this is equation second. Combine equation first and second, we get F is directly proportional m1 into m2 upon d square. This force is directly proportional to the product of masses m1 and m2 and inversely proportional to the square of distance between them. And F equal to G m1 into m2 upon d square. Here G is proportionality constant called universal gravitational constant, and G is called as universal gravitational constant. G is constant for all universe. They same in all planet.
the value of G is same in all planet, all star, all planet, everywhere. G is constant. Therefore, it is called as universal gravitational constant. If this force, the mass of one object is double. If mass of any one object, mass of one object is double, force is always double. If the mass of any one object is double, जर करता या दोन पैकी कोणत्याही एकाचं मास, या दोन ऑब्जेक्ट पैकी कोणत्या एकाचे मास डबल झालं तर हा फोर्स सुद्धा डबल होते. आणि जर हे जे डिस्टन्स आहे, डिस्टन्स जर डबल झालं तर फोर्स डिक्रीज बाय 4 फॅक्टर. आणि 4 फॅक्टरनी हा फोर्स डिक्रीज होते. मास जर डबल झालं तर फोर्स डबल होते आणि डिस्टन्स जर डबल झालं तर हा जो फोर्स आहे 4 फॅक्टरने डिक्रीज होते. Some important point of the universal law of gravitation. Some important points of universal law of gravitation. आता आपण काही इम्पॉर्टंट पॉइंट बघणार आहे. हा जो फोर्स आहे, हा फोर्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स F equal to G m1 into m2 upon d square. जर समजा दोन ऑब्जेक्ट आहेत m1 आणि m2. m1 and m2 are two objects. If the mass of one object is double, जर समजा एका ऑब्जेक्टचा मास डबल केला तर हा फोर्स कितीने वाढतो तर फोर्स सुद्धा डबल होते. If the masses of one object is double, mass of one object is double, the force between two objects is also double. म्हणजे याच्यावरून एक लक्षात येते की जर आपण या दोघांपैकी एकाचं मास जर डबल घेतलं, तर निश्चितच या दोघांमध्ये होणारा फोर्स सुद्धा काय असतो तर डबल असतो. आता दुसरी एक गोष्ट करतो. हे दोन ऑब्जेक्ट आहेत, टू ऑब्जेक्ट आहेत. याच्यातलं डिस्टन्स जे आहे ते जे डी ने घेतलेलं आपण डिस्टन्स जे आहे, डिस्टन्स डबल केलं तर फोर्स वरती कोणता परिणाम पडते. जर समजा हे ऑब्जेक्ट इथे येतं, हे ऑब्जेक्ट इथे नेले, डिस्टन्स डबल केला, 2 मीटरचं 4 मीटर केलं तर फोर्स वरती कोणता परिणाम पडते हे बघू. तर इफेक्ट ऑफ डिस्टन्स ऑन द फोर्स हिअर. इफ द डिस्टन्स इज डबल, म्हणजे ऑब्जेक्ट जे जवळ येतं ते ऑब्जेक्ट दूर करणं. इफ द डिस्टन्स इज डबल, द फोर्स डिक्रीज बाय 4 फॅक्टर. डिस्टन्स इज डबल, फोर्स डिक्रीज बाय 4 फॅक्टर ऑफ 4. म्हणजे अंतर जर दोघांमधलं दुप्पट केलं तर फोर्स 4 ने कमी होते, 4 फॅक्टरने कमी होते, 4 टाइमने कमी होते. म्हणजे मास डबल केलं तर फोर्स डबल, डिस्टन्स डबल केला तर फोर्स 4 फॅक्टरने कमी होते, म्हणजे डिक्रीज बाय 4 फॅक्टर. आणखीन एक गोष्ट बघू तर हे दोन्ही ऑब्जेक्ट, तिसऱ्या पॉइंट मध्ये हे दोन्ही ऑब्जेक्ट स्पेरिकल आहेत. म्हणजे याच्या फोर्सचं डायरेक्शन सुद्धा माहित आहे कुणीकडे आहे तर सेंटर ऑफ देअर बॉडीज. If the two bodies are spherical, a spherical body. If the two bodies are spherical, their direction of force at the center of two bodies. म्हणजे हा बॉडी स्पेरिकल आहे तर मग याचा डायरेक्शन ऑफ फोर्स कुणीकडे असणार तर निश्चित डायरेक्शन ऑफ फोर्स कुणीकडे असणार तर सेंटर ऑफ टू बॉडीज. म्हणजे यांचे सेंटर ऑफ टू बॉडीज. हे थर्ड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट मास डबल, सेकंड पॉइंट distance double, third point is the object are spherical, the direction of force toward the center of sphere or center of circle. आणखीन एक पॉइंट. if these are two bodies are irregular shape, these bodies are irregular shape, जर दोन बॉडीज इरेग्युलर शेप आहे तर याचं सेंटर आपल्याला माहित नाही. याचं सेंटर कुठे असणार, याचं अट्रॅक्शन कोणत्या ठिकाणी असणार. दोन बॉडी इरेग्युलर शेप, समजा असं पण राहू शकते किंवा हे बॉडी अशा पण आहे इरेग्युलर शेप आहे. जसं इथं आपण सेंटर दोघांचे घेतले तसे इथं कुठे सेंटर घेणार तर एका फोर्थ पॉइंट मध्ये सांगण्यात आलं द टू बॉडीज हॅव्हिंग इरेग्युलर शेप then the direction of force along a line joining the center of masses. हा जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आहे, जे डायरेक्शन असणार फोर्सची दिशा असणार तर सेंटरला असणार. कुणाच्या सेंटरला असणार मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट.
कुणाच्या सेंटरला असणार, जे दोन ऑब्जेक्टचे मास आहे, या ऑब्जेक्टचं मास आहे, हे जे मास असणार सेम मास असणार ऑल साइडचं, त्या मासच्या सेंटरला, सेंटर ऑफ मासेस, center of mass. Here is center of mass. Center of mass. The fourth point, if the two bodies are having a irregular shape, then the direction of force along a line joining their center of masses. म्हणजे 4 पॉइंट मध्ये असं सांगण्यात आलं. पहिल्या पॉइंट मध्ये सांगण्यात आलं, जर मास जर डबल केलं तर फोर्सवर परिणाम काय होते, तर आपण निश्चित सांगू, तर मास एका ऑब्जेक्टचं डबल केलं तर फोर्स सुद्धा डबल होते. ऑल फोर्स आर डबल. जर समजा डिस्टन्स याच्यामधलं डबल केलं तर फोर्स कितीने कमी होते, फोर्स नक्कीच कमी होणार. कितीने कमी होणार, तर 4 फॅक्टरने. आपल्याला एक माहित आहे की जेवढं वजन वस्तुमान जास्त असेल, मास जास्त असेल, तेवढं त्याच्यामध्ये अट्रॅक्शन फोर्स जास्त असते. जेवढं मास कमी झालं तेवढं अट्रॅक्शन फोर्स कमी होते. जेवढा डिस्टन्स दूर गेले तेवढा फोर्स कमी, जेवढे डिस्टन्स जवळ आले तेवढा फोर्स जास्त. परंतु हा जे फोर्स आहे, हा फोर्स सांगण्यात आला किती फॅक्टरने कमी होते, इथे कितीने वाढते हे सांगण्यात आलं. आता दोन बॉडी जे आहेत ते स्पेरिकल आहेत. स्पेरिकल असल्या निश्चित आपण सांगू शकतो, एक्झॅक्टली सांगू शकतो आपण की त्याचं स्पिअरचं सेंटर किंवा त्या सर्कलचं जे सेंटर असणार, त्याचं सेंटर असणार त्या सेंटरला डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. The gravitational force is equal to the gravitational constant, that is universal gravitational constant, mass of one object, mass of second object, and distance, the square of distance between them. If mass of m1 is 1 kg and m2 is 1 kg also, and distance between them is 1 meter, then the force F equal to G into 1 kg into 1 kg upon 1 square. Then F equal to G. याचा अर्थ असा होतो की जर दोन ऑब्जेक्ट आहेत M1 आणि M2, दोन ऑब्जेक्ट आहेत, या दोन ऑब्जेक्टचं मास जे आहे ते 1 kg आहे आणि जे दोघातलं डिस्टन्स आहे ते 1 मीटर आहे, तर याच्यामधला जे फोर्स असणार, हा फोर्स कुणाच्या इक्वल टू असणार, तर फोर्स असणार कुणाच्या इक्वल टू द ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. दिस फोर्स इज इक्वल टू द युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. द व्हॅल्यू ऑफ G is first time measured by Henry Cavendish. The value of G is equal to 6.673 into 10 to the power minus 11. 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Newton meter square per kg square. म्हणजे जी व्हॅल्यू आहे ती पहिली वेळ जी फाइंड आउट केली होती कॅव्हेंडिशने, ती व्हॅल्यू आहे 6.673 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर. आणि हे जे युनिट आहे ते ग्रॅव्हिटेशन कॉन्स्टंटचे युनिट आहे न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर. फॉर्म्युला जीच्या कडून युनिट काढूत आपण, जी इक्वल टू काय आहे ना, तर F इंटू डी स्क्वेअर अपॉन M1 इंटू M2. याच्यानुसार फॉर्म्युल्यानुसार आपण युनिट काढू शकतो. फोर्सचं जे युनिट आहे ते न्यूटन आहे, डी स्क्वेअरचे युनिट म्हणजे मीटर स्क्वेअरचे युनिट आहे, डिस्टन्सचे युनिट आहे मीटर स्क्वेअर, आणि मासेस 2 आहेत केजी इंटू केजी, केजीचा स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर. दिस इज द युनिट ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट.